నమస్తే, నా పేరు తేజస్విని. బీసీఎన్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. క్వాంటమ్ వ్యాలీతో రానున్న హై క్వాలిటీ ఉద్యోగాలను వివరించిన మంత్రి నారా లోకేష్, భారత క్వాంటమ్ విప్లవానికి అమరావతి నాయకత్వం వహిస్తుందని వ్యాఖ్య. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగేలా ప్రభుత్వమే దాడులను ప్రేరేపించడం సిగ్గుచేటు, తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తిన వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ. వాడపల్లి వెంకటాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేల్కొల్పు సేవ, ఐశ్వర్యలక్ష్మి హోమం. ప్రధాని మోదీని అడ్డుకోవడం కోసం సోనియా కుటుంబం, కేసీఆర్ కుటుంబం ఒకటయ్యాయన్న కిషన్ రెడ్డి. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీలకు బుద్ధి చెప్పాలని పిలుపు. అమరావతిలో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు కానున్న క్వాంటమ్ వ్యాలీ ఎలాంటి ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగావకాశాలు సృష్టించబోతుందో మంత్రి నారా లోకేష్ స్పష్టత ఇచ్చారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా క్వాంటమ్ ఇంజనీర్లు, అడ్వాన్స్డ్ ఏఐ నిపుణులు, కంప్యూటింగ్ స్పెషలిస్టులు, చిప్ డిజైనర్లు, క్రయోజెనిక్స్ ఎక్స్పర్ట్లు, ఆర్ఎఫ్ ఇంజనీర్లతో పాటు డీప్ టెక్ పరిశోధనలకు భారీ స్థాయిలో అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆయన తెలియజేశారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీకి భూమి పూజ చేసిన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో లోకేష్ ఈ వివరాలు వెల్లడించారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా యువతకు కేవలం ఉద్యోగాలు ఇవ్వడమే కాదని అవి ఫ్యూచర్ ప్రూఫ్ ఉద్యోగాలని ఆయన నొక్కి చెప్పారు. Today, in a new era defined by deeper technologies, bigger challenges and even greater opportunities, he has once again asked a disruptive question. Why should India follow the quantum revolution? Why shouldn't India lead it? The answer to that question is the Amravati Quantum Valley here. Let me share a small and honest moment. The Honorable Chief Minister, met Professor Kamakoti Garu, and after that, he called me and he said, I want to create a quantum ecosystem. So I took out my mobile phone, went to ChatGPT and asked ChatGPT, please give me a one-page executive summary on what quantum computing actually means. So that is how ahead our Chief Minister here is in terms of understanding where the next technology is and how do we ensure that it can actually be implemented in our great land called Bharat. But jokes apart, what impressed us all was while others were still debating what quantum means, our Chief Minister was already planning how India should lead this mission. That is the leadership. That is the foresight he has. Friends, Andhra Pradesh today stands on three powerful strengths. The first one is the leadership with proven track record. It is none other than our Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Garu. Investors here do not just hear promises, they see history being made. Second is unmatched speed with which we get things done. While other states have double-engine Sarkar, only Andhra Pradesh has double-engine bullet train Sarkar. Let me give you two clear examples of it. One is Google Data Center project, which is a $15 billion investment, which is going to be India's largest FDI investment. We promised to deliver in 12 months. Yes, we took 1 month more, but we delivered it in 13 months and we created history. The second is the ArcelorMittal project, which was stuck in other state for more than a decade. We delivered here in Andhra Pradesh with just over a year. What seemed impossible elsewhere became a reality here because when Andhra Pradesh commits, velocity meets vision. When a company comes to Andhra Pradesh, it is no longer just the company's project. It becomes our shared project. We take ownership, we handhold, we remove bottlenecks, we ensure delivery with the highest priority. Third and most important, Andhra Pradesh is a startup state. We are hungry, agile, ambitious, and always eager to grow fast. Against this backdrop, Amravati Quantum Valley is envisaged as the world's first state-led, fully integrated quantum ecosystem. It is a place where hardware is going to be built, software will be written, algorithms will be tested, talent will be trained, and products are exported from a single geography. This initiative positions Andhra Pradesh not as a consumer of technology, but a creator of frontier innovation. Our ambition is clear, to place Amravati among the top 3 quantum hubs globally.
to build quantum computers and components made in Andhra Pradesh for the world, to create thousands of high-value, future-ready jobs for our youth who is sitting right in front of us. I would like to place on record our deep gratitude to our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his constant encouragement and strategic support to India's deep technology journey. And I would like to equally thank the Honorable Union Minister Dr. Jitendra Singh ji for his support and belief in Andhra Pradesh and for gracing us here and driving us from the front. But I would like to specially thank Kamakoti Garu. ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు అరాచకాలపై ప్రశ్నిస్తే ప్రతిపక్ష నాయకుల ఇళ్లపై పెట్రోల్ బాంబులు యాసిడ్ బాటిల్స్తో దాడులు చేసి చంపారన్న కుట్ర చేయడం దుర్మార్గమని వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ బొత్స సత్యనారాయణ మండిపడ్డారు. టీడీపీ కార్యకర్తల దాడిలో ధ్వంసమైన ఇబ్రహీంపట్నంలోని జోగి రమేష్ ఇంటికెళ్లి వారి కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించిన అనంతరం పార్టీ నాయకులతో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడారు. 20 నెలల చంద్రబాబు పాలన, సిబిఐ సిట్ ఛార్జ్ షీట్ తర్వాత కూడా ఇంకా దిగజారిపోయి చంద్రబాబు చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు చూస్తే కొడుకు లోకేష్కే కాదు చంద్రబాబుకి కూడా చిప్ చెడిపోయిందేమోనని ప్రజలంతా అనుకుంటున్నారని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ఈ రాష్ట్రంలో పరిపాలన అనేది ఉందా, ప్రభుత్వం అనేది ఉందా అని అనిపిస్తుంది. ఇది ప్రజాస్వామ్య రాష్ట్రం, ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్న పరిపాలన, ఇది అటవిక రాజ్యమా? ఇప్పుడు మీరందరూ పత్రికా సోదరులు అందరూ మీ అందరూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైనా గత 30 సంవత్సరాల ముందు జరిగినాయి పెట్రోల్ బాంబులు, యాసిడ్ బాంబులు అనేది ఎక్కడని ఈ సంస్కృతిని చూస్తాం మనం. ఎంత దిగజారిపోయింది ఈ ప్రభుత్వంలో శాంతి భద్రతలు కానీ, లేదు ప్రభుత్వ నాయకత్వంలో వాళ్ళ లోపాలు కానీ, అవన్నీ తేటతెల్లంగా కనిపిస్తున్నాయి. చాలా ప్రమాదకరం. ఇలాంటి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాం. మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి, మన స్వాములైన ఈ ప్రజలకి ఇలాంటి ప్రభుత్వాలు ఉన్నాం. చాలా దురదృష్టం. నేనేదో ప్రతిపక్షం కాబట్టి మాట్లాడుతున్నానే కాదు, దయచేసి రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ ఆలోచించమని కోరుతున్నాను. ఇలాంటి నీచమైన సంస్కృతి, ఇలాంటి వాటిని మొత్తాసు పలకడం, ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేయడం ఇది తగదు. ఎవరున్నప్పటికీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఈ రాష్ట్రాన్ని? ఈ సంఘటనకి ఎందుకు జరిగింది? ఏదో ఈ వీధిలో ఉన్న వాళ్ళు ఏదో వచ్చారు, లేదు ఈ వార్డులో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారు, లేదు ఈ సెంటర్లో ఉన్న వాళ్ళు వచ్చారు, ఏదో క్షణికావసరం ఏదో చేశారు, ఏదో మాట్లాడంటే కాదు. విజయవాడ నుంచి, లేకపోతే ఇంకో జగ్గేపేట నుంచో, విజయవాడ నుంచో, లేకపోతే పక్కనున్న మచిలీపట్నం నుంచో, అంత దూరం నుంచి అల్లరమ్మకులు వచ్చి ఈ రకంగా పెట్రోల్ బాంబులు, యాసిడ్ బాంబులు వేసి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా జరగకూడదు. జరిగితే అదే మీ ఆలోచన విధానం ఏంటి? ప్రభుత్వం అసలు అడుగుతున్నాను, రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా ఆలోచన చెప్పని అడుగుతున్నాను. పెట్రోల్ బాంబు వేసి ఒకటి కాదు 2-3 వేసి వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా టీవీలో మనం అందరం చూసాం. కర్రలతో కొట్టడం, వీటితో పట్టడం, టీవీలో అందరం చూసాం. ఈ కాగితాలు కాదు ప్రత్యక్షంగా టీవీలో చూసాం. మనం చూస్తే మీరు వచ్చి కేసు పెట్టి, కేసుకు వచ్చి 20 మందికి బెయిల్ ఇచ్చేస్తారా? ఎందుకు పెట్టారు కేసు? ఏం కేసు పెడతారు? పెట్రోల్ బాంబు వేస్తే కేసు ఏం పెడతారు? ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరి మీద వాళ్ళు వచ్చి కక్ష తీర్చుకోవడానికి, లేకపోతే వాళ్ళని తుదుముట్టడానికి చేసిన కార్యక్రమం కదా అది 304 కదా. 304 సెక్షన్ ఎందుకు పెట్టలేదు మీరు దాంట్లో? కారణం ఏంటి? ఎందుకంటే ఏదో మొక్కుపుడిగా ఏదో రేపు కోర్టులో పెడతారు కాబట్టి అది చెప్పడానికి ఏంటిది? ఏం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అది గొప్పగా చెప్తారు కదా, ప్రజాస్వామ్యం పరిరక్షిస్తుంది, భారతదేశం ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక పునాది, ఓ తల్లి లాంటిదని అక్కడ మోడీ గారు చెప్తారు కదా. అక్కడ నుంచి ఏం చేస్తారు భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు? పెద్ద పెద్ద కబుర్లు చెప్తారు కదా డిప్యూటీ సీఎం. ఏం చెప్తారు పవన్ కళ్యాణ్? దీనికి సమాధానం చాలా తప్పు. ఇవన్నీ క్షమించడానికి సందర్భం, సమయం దానికి ఎందుకోసమో దేనికోసమో జరిగిందంటే ఏం లేదు, తల లేదు, తొక్కలేదు. మా జోగి ఇంటి మీద వచ్చి
మొట్టమొదటి దాడి జరిగింది? ఎందుకోసం పెట్రోల్ బాంబులు వేశారు? విజయవాడ నుంచి ఆవశ్యకత ఏమొచ్చింది అని అంటే దానికి సమాధానం చెప్తాను కదా. ఆయన ఏం మాట్లాడాడో ఆయన తెలుసుకుంటే ఆయన తెలుస్తుంది. ఆయన ఏం మాట్లాడాడో, ఆయన సనాతన ధర్మం ఏటో, ఆయన ధర్మం ఏటో, ఆయన తెలుసుకుంటే ఆయన మాట్లాడితే తెలుస్తుంది పవన్ కళ్యాణ్కి. కోనసీమ తిరుమలగా వర్ధిల్లుతున్న వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఆదివారం ప్రత్యేక పూజలు వైభవంగా నిర్వహించారు. మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శ్రీ స్వామి అమ్మవార్లకు మేలుకొలుపు సేవ నిర్వహించిన అనంతరం ఐశ్వరలక్ష్మి హోమాన్ని జరిపించారు. అర్చకులు శ్రీ స్వామి అమ్మవార్ల వసంత మండపంలో అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించగా ప్రత్యేక అలంకరణలో ఉన్న స్వామిని దర్శించుకుని భక్తులు తరించిపోయారు. శాసనసభ సమావేశాలు ఈ నెల 11 నుండి ప్రారంభం కానున్నట్టు డిప్యూటీ స్పీకర్ కనుమూరు రఘురామకృష్ణరాజు తెలియజేశారు. ఏలూరు జిల్లా భీమడోలులో జనసేన నాయకులు నిమ్మల బాలాజీ నివాసం వద్దకు ఏపీ ఆప్కాబ్ చైర్మన్ గన్ని వీరాంజనేయులతో కలిసి విచ్చేసిన ట్రిబ్యులర్ మాట్లాడుతూ ఈ దఫా అసెంబ్లీ సమావేశాలు మొత్తం 21 పని దినాల పాటు జరుగుతాయని వెల్లడించారు. భీమడోలు మండలంతో తనకు చిన్ననాటి నుండి అనుబంధం ఉందని, గొండుగొలనులో బంధువులు ఉన్నారని, ఒకసారి వివాహ వేడుకల్లో కూడా పాల్గొన్నారని ఆయన తెలియజేశారు. ఇప్పుడు కాసేపు ప్రకటనలు.